नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण को आकाशवाणी ओडिया न्यूज चैनल को आमको सपोर्ट करने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं मतामत कमेंट और लाइक करूँ जदि भिडियोटी आपन को भल लगुच शेयर करने को भूलु ना। रामलीला रे मंदोदरी साजिबे पूनम पांडे तातिले हिंदू संगठन कपूर पूर्व कहछन जे मॉडल पूनम पांडे केबे भी चलचित्र सकारात्मक भूमिका ग्रहण करना एवं सबुबले सोशल मीडिया रे अश्लीलता जनाशुना। रामलीला रे पुणी थरे बद को आसछंती अभिनेत्री पूनम पांडे। एथर बद किसी अलग दिल्लीर प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कमिटी रे अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी भूमिका रे कास्ट करा जिवको नै विवाद देखा देइछि। बीजेपी मुखपात्र एवं कमिटीर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर पूनम पांडे को रामलीला बाहर करने को दाबी करी कमिटी को चिठी लिखिछंती। प्रवीण शंकर कपूर तांको चिठी रे कहिछन जे लवकुश रामलीला कमिटीर किसी वरिष्ठ अधिकारी सोशल मीडिया रे विवादीय छवि थिबा पूनम पांडे को मंदोदरी पवित्र भूमिका दबा अत्यंत दुखजनक। अनेक संगठन आपत्ति प्रकाश करथिले। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली शाखा अनेक धार्मिक संगठन एथिरे आपत्ति करछंती। प्रवीण शंकर कपूर अभियोग करछन जे किछि रामलीला अधिकारी पूनम पांडे विवादीय प्रतिछवि को पुंजी करी रामलीला को चर्चा को आनिया को चेष्टा करछंती परि मने होउछि, जहा सहित अधिकांश अधिकारी एकमत नुहंती। से आशा प्रकाश करछन जे कमिटी तांको निष्पत्तिर पुनर्विचार करिवो एवं पूनम पांडे को मंदोदरी भूमिका हटाइबो। लवकुश रामलीलार कमिटीर दिल्लीर सबुठारु बड़ रामलीलाटी कमिटी मध्यरु गोटे, जहाँ प्रतिवर्ष लालकिला परिसर एक महान रामलीला आयोजन करथाय। कपूर पूर्व कहछन जे मॉडल पूनम पांडे केबे भी चलचित्र रे सकारात्मक भूमिका ग्रहण करना। सोशल मीडिया रे अश्लीलता जनाशुना, से केवल तांकर विवादीय कार्य जनाशुना। बबी दास को कोरेई फेरिबा मंतव्य को विधायक आकाश दास को काउंटर। बीजेडी नेता बबी दास को कोरेई फेरिबा मंतव्य को नहीं भाजपा विधायक आकाश दास नायक कड़ा काउंटर करछंती। बबी को जाजपुर देवकी और कोरेई जसोदा माँ मंतव्य को नहीं आकाश कहते क्षमतार शीर्षर थिला बेले कोरेई माँ कथा मन पड़लानी, क्षमता गला परे कोरेई विकास कथा मन पड़ला। कोरेईवासी माने स्थिर कर सारछंती आउ विदेशी शासन को जिबेनी। कोरेईवासी स्वाभिमानी, काहारी गोलामी करिवे नहीं। कोरेईवासी आउ बाहर प्रार्थना को ग्रहण करिवे नहीं। तांको जन्म जाजपुर रे, से तांको प्रार्थी को ही ग्रहण करेंगे। मोर जन्म कोरेई रे और बढ़ी कोरेई रे, जदि मो विरुद्ध रे लड़ाई करेंगे स्वागत करी बोली खोला चैलेंज दी कहते आकाश। बंधु मिलन में बबी कहते मो पाई जाजपुर देवकी कोरेई जसोदा माँ जीतवा हारिबा बड़ नथिला, मो घर को फेरिबा गुरुत्वपूर्ण थिला बोली कहते, जहाँपर आज आकाश तांको कड़ाकड़ी काउंटर करछंती। आसुची लघुचाप दुर्गा पूजा भिजिब ओडिशा। सेप्टेम्बर 25 और अक्टोबर 1 तारिख में पुणी लघुचाप सृष्टि होगा फल प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसुची दुईटी लघुचाप बिगिड़ी पारे पूजा माहौल। आसंता सेप्टेम्बर 25 और अक्टोबर 1 तारिख में पुणी सृष्टि होब लघुचाप। दुईटी लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान करा जाउछि। उत्तर अंडमान और मियांमार उपकूल में घूर्णिबलय सक्रिय। आसंता 22 तारिख आड़ को उत्तर बंगोपसागर में पहुँचब। 25 तारिख आड़ को बंगोपसागर उपर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होब। लघुचाप प्रभाव में 24 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा आशंका रही। 24 तारिख राज्यर किसी अंचल घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। पूरा राज्य को येलो अलर्ट जारी कर 30 रे मियांमार उपकूल बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलयर सृष्टि नहीं आशंका करा जाउछि। भी भिजा को नहीं एपरी कहीं निष्पत्ति नेले ट्रम्प, यह कहीं क्या प्रभावित करिवो, किए सबुठारु अधिक प्रभावित हो। प्रकृत में अमेरिकार प्रवासन को नहीं कठोर करने यह पदक्षेप नहीं। ट्रम्प को यही नूतन निर्देश अनुसार भारतीय को प्रभावित करिवो, कारण H1B भिजारू भारतीय माने सर्वाधिक लाभ पाती। आवेदन शुल्क पैठ न होगा पर्यंत H1B भिजा कार्यक्रम अधीन में प्रवेश प्रतिबंधित। गत वर्ष भारत H1B भिजारू सर्वाधिक लाभ पाइथिला। भारतीय माने 71% हिताधिकारी थिले, जेतेबेले चीन 11.7% सहित द्वितीय स्थान थिला। H1B भिजा कार्यक्रम विशेष वृत्ति काम करुवा लोक संरक्षित, प्रायतः प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र सहित जड़ित। एथिरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक प्रोग्राम मैनेजर एवं अन्य आईटी वृत्तिगत सामिल हो पारे। H1B कार्यक्रम उपकृत होउथुवा दुईटी मुख्य भारतीय गोष्ठी होउछन्ती प्रमुख यूएस भित्तिक आईटी कंपनी गुड़िकरे कार्य करुवा भारतीय वृत्तिगत और यूएस विश्वविद्यालय मास्टर किंबा पीएचडी डिग्री हासिल करथिबा भारतीय छात्र।
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବାଧିକ H1B ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେରିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 65% ଭାରତୀୟ H1B ଭିସା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାକିରିରେ କାମ କରନ୍ତି। H1B ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦରମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,18,000 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କାହିଁ କରାଯାଇଛି? ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ H1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଚାକିରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି H1B ଭିସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବେଦନ ସୀମିତ ହେବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହି ମୋଟା ଦରମା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ। ତଥାପି ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। H1B ଭିସା ସାଧାରଣ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ 85,000 H1B ଭିସା ଜାରି କରେ। ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭିସା ଧାରକ ବାର୍ଷିକ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଫି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କମ୍ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ H1B ଭିସା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅନେକ ଭିସାଧାରୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନୂତନ ଫି ଅନେକଙ୍କ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିପାରେ। ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମେବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେବା ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ଯାହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ଯଦିଓ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେରଳରେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ନେଗ୍ଲେରିଆ ଫାଇଲେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମେବା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୁଧବାର କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। UDF କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି ଯେ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଲ୍ଲାମ, ମାଲାପୁରମ୍, ତ୍ରିଶୂର ଏବଂ ପାଲକ୍କଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାରାତ୍ମକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଆମେରିକା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି UDF ବିଧାୟକ ଶମସୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ରୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମେବା ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା 2.6 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେବା ମେନିଞ୍ଜିଓଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଏକ ଜୀବାଣୁ, ଯାହା ଏକ ଆମେବା ସାଧାରଣତଃ ନାଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧୁର ଜଳରେ ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ନାକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ଫୁଲା ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମ୍ପ୍ରତି ମାମଲା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଜିକୋଡ୍ ଏବଂ ମାଲାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଖରୀ, କୂଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବାଣୁଜନିତ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ସହିତ ସମାନ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି, ବେକ କଠିନ ହେବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ, ଯାହା ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋମା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେବିକ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଲୁକା ଜ୍ୱର, ଲଗାତାର ମୁଣ୍ଡାବିନ୍ଧା, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ 1ରୁ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।